استغفر الله العظيم الذي القيم أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا حضر النبي رسول الله سيدنا محمد عبد الله ورسول رسول الله مهاجين مع رسول الله ثم رسولنا مهاجين اللهم بن عيسى ورسولنا باقي المقدم محمد بن علي وعلي وسلم ورحيم وإلى رقب العطاب سيد أبو القدر الجيلاني وقبل على سيد سابق يسار أبو السامي وقبل رابع سيد السامي المداني وإلى رقب العالم سيد سيد محمد بن أحمد الغزالي ومن الشافعي والنووي ومالك الحنبلي الشيخ مولانا محمد أرسل البنجلي صاحب الكلام بين الله يوسف شيخ وليس عليه صاحب البراء وإلى رئيس الشيخ مولانا محمد كشور عن وجه السماع إلى رئيس شيخنا مربي راحنا العالم العالم صاحب الكرامة أبو محمد أمين بدل الشيخ زين بن عبد الله نسق ولا بنجلي وقصر الشيخنا كذلك مولانا شيخنا كيسان سنت ولا شيخنا جبنا وذلك وإلى الإمام مالك بن نبي البندل جميع شيخنا معلمنا لآبائنا وأمهاتنا وجد جميع لعماتنا لمن أنفقوا أموالهم لهذه المجلس ولهذه المجلس المصباح المنير أن الله يكرم تغشهم بالرحمة والمغفرة يريد درجته في الجنة لا علينا وذريتنا وعلى جيراننا من بركاتهم ونورهم وسررهم وعلى خصوصيتهم ونفحتهم ويحفظنا في زمرتهم ويتوفنا على ملة بخير محزن من حسبه من غير سابقة العذاب ولا حساب وعلى هذه النية وعلى منابه جميع مشايخنا بشر النبي وللنبي بشر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأشياء كلها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله السماوات والأرض العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبنا وشفيعنا في الدنيا والأخرى. اللهم وصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النابر يا عليم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. والمحسن إلى مستورات الأرامل أي المحسن بالعطاء وغيره للنساء التي لا أزواج لهن وهن فقيرات مستورات لا يظهرن للرجال أو كما قال. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah halaman 77 baris ke-12. Bagian yang sisi terakhir, parak terakhir tentang yang dibenci, yang dimusuhi oleh syaitan. Nah, tentang yang dimusuhi oleh syaitan. Yakni siapa? Wal muhsinu ila masturatil aramil. Orang yang berbuat baik kepada
orang yang tidak punya suami, bahasa keren oyah ini janda ngarannya. Nah, orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak punya suami, ay allati la azwaja lahunna, orang yang tidak punya suami. Maksud tidak punya suami ini asalnya berisi suami lalu suaminya meninggal, itu yang dimaksud. Kada bersuami bukan kada bersuami itu nang belum kawin itu lain. Jadi kalimat di sinilah azwaja lahunna maknanya adalah orang nang sudah kawin lalu ampih kawin dengan sebab cerai atau sebab mati lalu disebut dengan janda. Tapi janda yang mana? Yang diperlakukan dengan baik, ay al-masturat, hunna faqiratun masturatun. Jandanya itu janda yang fakir dan jandanya itu menutup aurat orangnya. Kada nang viral, kada janda nang apa aja bahasa kitanya tuh ya, janda nang katuju membuka diri itu, nah kayak orang nang kasasahangan bener lagi hendak pulang, nah lain tuh. Itu lain yang dimaksud di sini. Jadi orangnya fakir dan menutup diri dari siapa? La yazharna lirrijal, tidak mau menampakkan dirinya dari laki-laki. Artinya bujur-bujur dia menjaga harkat martabat dirinya dari laki-laki di luar sana. Walaupun suaminya sudah meninggal, namun dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Walaupun secara hukum fikih terputus, kada ada hubungan lagi dengan almarhum suami atau mantan suami, namun secara hakikat dia tetap menjaga kehormatan suaminya. Karena yang memisahkan itu kan hanya umur aja. Jika umur kada habis, tetap sayang lawan lakinya kan gitu. Jadi dia tetap menutup dirinya. Maksud menutup dirinya itu kada vulgar, kada pengarangnya itu ya, kada nang tabukan nang anu lah. Itu nah bahasa kita wehin itu menjaga kehormatan lah kayak itu tuh. Menjaga muruah, nah gitu, menjaga kehormatan, menjaga muruah. Jadi di sini kalimatnya tidak disebutkan umur. Jadi janda itu nang tuha ka, na anom ka, yang penting dia menjaga dirinya dan orangnya fakir dan menutup dirinya dari membuka aurat, membuka diri dan sebagainya. Nah, jadi kada ada batasan umur. Nah, cuman secara kebanyakan nangka itu tuh biasanya pasti tahu orangnya. Namun anom tuh biasanya lalu handak babingking pulang. Jadi kalimat di sini masturatun menutup diri dari laki-laki. Artinya kada ada lagi hendak nang balaki itu kada ada lagi. Itu biasanya tuha juga orangnya. Jarang na anom lah. Nah, ada aja pan anom masih. Koler balaki aja apa kagak dengan arwah abahnya. Genangan abahnya anak banyak digaduh. Nah, itu. Jadi biasanya itu. Nah, kalimat masturat itu menutup diri itu, nah artinya bukan kada hendak berlaki, kada cuma kada memvulgarkan diri gitu tuh. Nah, kada memvulgarkan diri. Nah, nang janda nang kai ini nang disantuni ini adalah satu kebaikan yang mulia. Nilainya seperti apa? Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala inna sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bersegera berbuat baik menyantuni para janda dan orang miskin itu sama orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, pahalanya tuh sama pian berperang ke Palestina, pahalanya ya menyantuni nang janda, tapi janda nang
nang pakir tadi itulah janda nang pakir nang menutup dirinya nang kada ya nang kada nang jaka itu dipang mastoratul lirijal gitu. Nah itu sama orang berjihad di jalan Allah. Jadi memberikan menyumbang itu kada usah jauh-jauh di rumah ada nang janda nang miskin nang kada berduit kada penduitan nang itu diberi duit kada usah jauh-jauh ke mana-mana nyumbang itu kena benar pahalanya atari baras sejaka atari iwak sejaka barang aja apakah sebulan sekali atari sidin baras sakarong-karong dari baras sakadut-kadut nah mukarong benar-benar lah kadut misalnya sebulan sekali itu pahalanya luar biasa. Bahkan ada salah seorang rahasia orang sugih. Kenapa jadi sugihnya sidin pian ke itu sakalnya apa amalan sidin menyantuni janda memberi beres di sidin amalan sidin pokoknya sidin dijadwalkan sidin namanya janda-janda nang Tuhan tapi kau bagawe lagi siapa lagi memberi duit lawan sidin laki kadada anak kadada di atas sidin baras berperiode gitu nah berapa jaka ibarat sebulan sekali ke atau rutin atari ternyata itu amalia sidin sehingga rezeki sidin naik nah kan janda itu aja apalagi kuitan memberi kuitan rutin gitu nah rutin memberi kuitan tak rutin setiap Jumat kada usah banyak 10.000 kan beri kuitan himong itu barang mah pian geus nukar iwak aja ka sekali makan nupang hendak memberi 100.000 kan ada duitnya siapa kawa yang penting ada himmah itu keinginan di hati berbakti lawan kuitan setiap Jumat nama kesan ke pasar nama barang aja kada kuasa 5.000 siapa kawanya kita siapa kawanya itu ada orang yang sugih nah itu amalan sidin orang bilang sugih banget tuh orang tuh sugih dan sugihnya itu pemurah dan sugihnya itu membantu di agama katuju ulun takone amalan sidin tuh amun orang sugih tapi nanggasan sidin aja alur kada nakone amalannya ada sebab nang paling dicintai Allah Ta'ala itu sugih nang mendukung agama Allah Ta'ala nah orang tuh sugih pemurah takone amalannya apa salah satunya sidin yaitu memberi kuitan setiap hari Jumat memberi duit nah siapa mampu aja sidin berapa kita mampunya 5.000 mampunya 10.000 mampunya 100.000 kan jadi pian masih mama abah masih hidup untung amalakan dengan to menang kada bakuitan kada lagi sesakit-sakitnya kuitan sekejam-kejamnya kuitan ya kan kadang-kadang ada kuitan pada hanya kejam tatap kuitan kita itu sumber rezeki kita sumber keberuntungan kita sumber kebahagiaan kita sumber sukses kita di dunia sampai akhirat dan kuitan setiap Jumat nah beri berapakah mama abah aja kedua-duanya bila abah mama sarumah seikong julungi siapa nang pasar abah ke mama kah barang aja doa kuitan itu nah berapa kita kawa itu pintunya salah satu tuh nang amalan sidin tuh lah kan jadi sugih kita tuh bersedekah memberi lewat kuitan cuman yang dijulung tuh jangan zakat lah kalau bang mentang-mentang banyak duit memberi kuitan zakat kada boleh kada sah dan haram hukumnya memberi kuitan zakat kuitan jangan dijulungi zakat nah julungi duit kita kalau perlu bila kuitan kita bini suruh julung jadi besilang memberi duit itu besilang
Bila gesan kuitan kita bini na menjolong, bila gesan kuitan bini kita na menjolong, supaya keharmonisan antara anak dan minantu itu terjaga. Jangan bekidip, hendak memberi mama seorang kado pada lawan laki itu bekidip ngarannya, atau kado pada lawan bini ada boleh itu kado berkat, kado berkat, jadi besilang. Nah itu salah satu di antara asbab amalia orang nang sugih itu, orang nang sukses itu. Nah selain itu apa amalan sidin? Puasa Senin Kamis. Nah orang nang sugih benar gitu, nah bersedekah 150 juta itu kan ada berarti sidin, nggak ada melihat biar sidin berapa 20 juta kena 50 juta. Ayo naik terus saja, semakin sidin berbagi semakin naik. Ternyata amalan sidin yaitu ada janda beri sidin, kuitan rutin, dan sidin puasa Senin dan Kamis, puasa sunat. Nah kita kembali. Nah jadi salah satu yang dibenci syaitan, nang dimusuhi syaitan adalah orang nang katuju menyantuni para janda. Kenapa? Karena pahalanya kal mujahid fisabilillah, seperti orang nang berjihad di jalan Allah, membantu itulah, nah menolongi. Awil qaimi al-lail, dan orangnya itu selain berjihad di jalan Allah, malamnya bertahajud, as-shaimin nahar, dan siangnya puasa. Mohon kenalnya pahalanya tah. Pahala nang orang namanya tuh ni janda tadi tah. Orang tuh berjihad di jalan Allah, orangnya pemuasa. Ayo kayak apa? Siang puasa, malam bertahajud. Ada kita nang kada berjihadnya siang puasa, malamnya harok. Atau malam bertahajud, siang kada kawa puasa. Nah, apalagi berjihad fisabilillah, begini kayak petanaganya aja. Nah ini orang ini berjihad di jalan Allah, malam bertahajud, siang berpuasa, genap-genap pahalanya. Diberi pahala itu kepada seseorang yang berbuat baik kepada janda nang menutup aurat dari laki-laki. Nah, seperti itu, benar-benar pahalanya. Rasulullah aja itu, kalau Rasulullah itu kan gawin sidin tuh, dan orang tua itu baik Rasulullah tuh. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Imam Muslim. Cuma kebablasan inilah, bila orang tuh baik lalu janda, kadang-kadang janda salah tanggap. Iya kalau itulah lalu kulir orang berbuat baik salah tanggap. Dibadakan ini kayak kebablasan ada, lalu jadi fitnah. Nah, artinya bila orang berbaik itu alhamdulillah, kan usah berharap lebih. Nanti kada berbuat baik itu apakah pulang ya, pada anjuran agama berbuat baik itu kepada para janda itu anjuran agama, pahalanya benar-benar luar biasa. Yang terakhir yang dimusuhi oleh iblis adalah wal musta'iddu lil mauti bi ityani a'malis shalihah. Orang yang bersiap-siap untuk sanggup mati. Apa persiapannya? Dengan banyak-banyak mendatangkan amal-amal saleh. Orang nang besang-gesan mati itu banyak-banyak amal saleh. Apa amal saleh? Artinya amal saleh itu amal-amal nang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu amal saleh. Amal saleh itu banyak macamnya. Kada hanya sembahyang aja, kada hanya puasa aja,
kada hanya bersedekah aja, tetapi ucapan yang baik lawan orang amal soleh. Ucapan kita nih, bila kita berpandir jadi nasihat bagi orang, amal soleh. Atau pekerjaan kita, ketujuh kita menolongi orang, ketujuh kita membantu orang, ujar orang bahari itu ringan tangan. Orang hendak naik jembatan tadungsur, ancap ngapong tunjulakan, itu amal saleh. Orang sakit awak urut takan, amal saleh. Pokoknya segala kebaikan apa itu amal saleh ngarannya. Jalan pina belubang tapali, amal saleh. Jembatan pina gerungkang hendak pacul pakonya pisiti, amal saleh. Ulin hendak gugur di jembatan pisitakan, amal saleh. Jangan tetap sebaliknya, ulin unggal hendak pacul, paculnya sekali buah bulik. Itu lain amal saleh. Itu amal toleh, jarah Guru Salman, amal toleh. Apa amal toleh? Mengencangi diri daripada dulu orang bik aku. Itu amal toleh karena bahasa Arab Guru Salman dari. Nah, jadi amal saleh itu apa aja bila bermanfaat bagi orang lain, amal saleh. Dan kayak ini nah, amal saleh ini bermanfaat bagi orang lain deh. Kada semua orang kawa nggak ada bisa alatnya, kada kawa. Ya, bukan hanya nanti sini melihat, nanti alam arwah melihat amal saleh ini. Itu manfaat amal saleh. Nah, maka setiap amal saleh itu pasti ada ujiannya. Kenapa? Karena tadi dimusuhinya oleh iblis, dicarinya cara kayak apa orang ampih berbuat amal saleh itu. Keikhlasan orang amal saleh itu dirusak terus oleh iblis. Dan dicarinya nang kayak apa sekira orang itu ampih berbuat amal saleh. Ya, nah kadang-kadang ada tahwal ini. Nah, bila kita menyerah, meraju, ampih berbuat amal saleh. Padahal itu salah satu tipu daya syaitan nang kaya apa orangnya sekira ampih berbuat amal saleh. Lalu caranya cara-cara nang sekira orang tuh tahwal, sekira orang tuh hambar, sekira orang tuh ampih, sekira orang tuh malas. Itu tipu daya syaitan. Misalnya kita di kampung bebintaan, amal saleh tak? Permintaan gasan anu jorang gasan langgar gasan masjid gasan acara ini amal saleh dah. Setiap amal saleh itu kan pasti digoda syaitan supaya orang terampil berbuat amal saleh. Kayaknya ada aja tuh wah apakah tang adakah orang mangoya bih aja dipotongnya tuh aja misalnya. Nah, bila ampun diri ini maraju berhasil iblis tak? Apa aja aku juga gejih gede ini gede padahal orang ini pelak ampe aja aku udah aja. Nah, itu berhasil ngarannya iblis memusuhi. Lalu kita meraja lalu ampe berbuat baik. Itu merupakan tipu daya syaitan ngarannya. Nah, tipu daya syaitan. Nah, kayak apa segala orang tuh ampih berbuat baik lalu meraju ampih. Itu bisikan syaitan. Solusinya kayak apa? Jangan didengari orang yang menyambat tuh. Gawi terus. Karena setiap kebaikan itu pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti ada rintangan. Ke majelis kayak tujuh tak behjenda itu lak taros je bemakanan pang je. Ya tak ke majelis kan bagus dah amal saleh dah. Karena setiap amal saleh itu dibenci oleh setan, maka setan itu berbagai cara supaya orang tuh ampih berbuat kebaikan. Lalu ada aja kita nama hawal tak nyatai cangkal aja bermakanan pang coba jangan ada bermakanan ada depan turun lalu masih hatinya aku nih aja karena makanannya lah nggak itu sampai turun pas kita turun lagi ada jadi berbuat baik berhasil karena iblis menggoda. Nah gitu. Atau sebaliknya rami orang ke majelisan, rami orang tolakan. Aku ini hendak kayak tolak aja, tapi aku supan. Wajib supan, orang bermakanan pang aja. Kini aja aku tolak karena makanannya. Kuliah aku salah kali aja, marah.
lalu kalau jadi tolak berhasil iblis ngaranya menggoda kita, buktinya kan sing tolakan lagi. Nah itu tipu daya setan ngarannya, tipu daya setan. Sebab setiap kebaikan itu menjadi musuhnya oleh setan. Artinya bagaimana setan iblis itu mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Bila sudah berbuat kebaikan, bagaimana caranya orang itu ampih berbuat kebaikan. Itu adalah setan. Nah, jadi intinya kita teruskan aja. Marah aja kebaikan itu padahal orang ria, gawi. Marah aja padahal orang karena ini itu gawi, udah bapak. Itu setan. Gawi terus karena namanya kebaikan. Lain halnya nang kita gawi itu kada baik. Da baik jadi kan gawi itu tak salah kan berdosa. Ayo ampeh. Ayo ampeh. Karena nang kita gawi itu kada baik. Tetapi ketika kita gawi itu kebaikan, biar kiri kanan muka belakang atas bawah gempuran, maju terus pantang mundur. Karena itulah mujahid fisabilillah. Itulah berjihad di jalan Allah. Nah, kenapa ya? Karena kebaikan tuh bila saat masanya kita ada nak ada kau lagi kita tuh berbuat baik. Contoh kita nah, kita di Indonesia, kita merdeka, untung kita kau berbuat baik. Anak sembahyang di mana aja kawa kita, hendak bersedekah di mana aja kawa. Coba di Palestina itu, orang rahat sembahyangan hanya disipakinya oleh Israel. Timbakinya kayak apa? Ada masanya nang kada kawa. Kayak itu juga kita tetamu kena masa nang kita nih dijajah orang pulang. Ada nang kada kawa apa lagi. Nah, mumpung kita kawa hidup di zaman merdeka, bebas sembahyang kawa di mana, bebas beribadah kawa di mana, bebas nuntut ilmu kawa di mana, tuntutlah ilmu, berbuatlah kebaikan. Nah disitu letaknya adalah. Nah jadi yang terakhir bahagian daripada yang dimau syaitan adalah wal musta'iddu lil maut, orang yang senang berbuat amal kebaikan untuk persediaan menuju akhiratnya. Summa qala wal maqalatu tasi'ah wal isrun. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita yang banyak lagi, berkat lagi halal, dan Allah tolongi dalam taat amal ibadah, kabulkan segala hajat dan cita-cita hajat dunia hajat akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari segala bala musibah fitnah dan belang bencana, dan Allah tolongi berbuat amal kebaikan, golongkan bersama-sama orang saleh di dunia dan di akhirat. Allah hadhihi niyah bisyirin nabi walid nabi bisyir syaratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir